ॐ भूर्भुवस्वः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय माता दी। एक बार फिर तुहाड़ा बहुत बहुत स्वागत है उसे प्रोग्राम जिसका नाम है तुहाड़ा भविख तुहाडे हथ विच। इस प्रोग्राम दे विच असीं चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष बारे, ज्योतिष विद्या बारे ते ज्योतिष दे नाल जुड़े गूढ़ रहस्यां बारे और अपनी जिंदगी दे विच आउण वालियां मुश्किलां दा हल ज्योतिष द्वारा किवें कीता जाए उस बारे। सो सब तो पहले मैं स्वागत करती हाँ भृगुवंशी ज्योतिष पंडित A.K. शर्मा जी का अपने स्टूडियो दे विच। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सखलाय जगताय नागाननाय सुतियज्ञभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्तुते। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी चे पुष्पांजलिर्मया दत्यम गृहनाम परमेश्वर। दर्शकों, तुहाडा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना क्योंकि तुसी मैनू इन्ना प्यार दे रहे हो और मैनू इस लायक समझिया कि तुसी अपना जिहड़ा भी दुख हैगा तुसी मेरे नाल साझा कर रहे हो। और दर्शकों, मैं तुहानू वादा करदा कि बिल्कुल तुहाडे दुखों का निवारण ग्रहां दे थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू मैं हल करांगा और मेरी जिथे तक कोशिश होएगी जीवन तुहाडा हैगा वो खुशहाल करांगा। जय माता दी। पंडित जी, कल असी ज्योतिष के बहुत सारे रहस्यां बारे गलबात की, 12 राशियां ते 9 ग्रहां बारे भी चर्चा की। ते अज जिहड़ी गल मैं करनी है वो है कि बहुत वारी सुनन च आया कि काल सर्प योग लगा। आखिर ये काल सर्प योग है कि? जी बिल्कुल अमन जी, काल सर्प योग जदों जातक दा जन्म होंदा है उस कुंडली दे विच ओदा एक योग बनदा है। योग इस तरीके नाल बनदा हैगा कि कुछ ग्रह हैगे हैं, उस ग्रह दे नाल ओदा योग निर्धारित किया जाता है। हुण योग कई तरह के हैगे, लेकिन अज आपां जिहड़ी चर्चा कर रहे हैं वो हैगी है काल सर्प दोष दी। काल सर्प दोष जिहड़ा हैगा वो सिर्फ 2 ग्रहां दे नाल ही बनदा जी। और वो 2 जिहड़े ग्रह हैगे है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਔਰ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਾਤਕ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਗਾ कि जो राहु केतु सारे ग्रहां नूं घेर लैंदा है और किसी पासे वो ग्रहां की जिहड़ी पावर हैगी उस जातक नूं नहीं मिलती और वो कोशिश करता रहिंदा है, हर पासे हाथ पैर मारता रहिंदा है क्योंकि उन्होंने सफलता नहीं मिलती। उहदे सारे ग्रह जिहड़े हैगे राहु केतु दे विच वो बन्ने जांदे, उहनूं कहंदे काल सर्प योग। पंडित जी, किसी जातक नूं काल सर्प योग चल रहा है, इस गल दा किवें पता लगेगा? जी बिल्कुल, उहदी जिहड़ी कुंडली हैगी अमन जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 122 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗੇ। ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਜਾਤਕ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 7 ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। लेकिन वो 122 तरीके दे जिहड़े योग हैगे उस योग दे विच किस तरीके दा काल सर्प योग हैगा वो आपां नूं उस जातक दी कुंडली देखण तो बाद ही पता लगदा जी। क्योंकि योग बहुत तरह दे हैगे, काल सर्प योग कोई माड़ी चीज़ नहीं हैगी, बहुत ही चंगी चीज़ हैगी है। लेकिन किस तरीके दा योग हैगा वो आपां देखना बहुत जरूरी है। हुण काल सर्प योग हैगा, लता मंगेशकर काल सर्प योग है, जवाहर लाल नेहरू जिहड़ा हैगा सी उहदा काल सर्प योग हैगा सी। मतलब साढ़े बहुत अच्छे अच्छे जिहड़े माननीय जिन्ने व्यक्ति हैगे है उन्हां दी कुंडली दे विच असीं काल सर्प योग देखिया है। लेकिन दर्शकों, काल सर्प योग
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਰਾਜ ਯੋਗ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਇੱਕਦਮ ਕੰਗਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਉਹ ਲੱਗਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ 9 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 48 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਤਕ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਹਰ ਜਾਤਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਨ ਘਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਘਰ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਤਕ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਾਤਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਵੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਜਾਤਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 48 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਯੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਘਰੇਲੂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਜਲ ਚੜਾਣਾ 40 ਦਿਨ, ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੱਪ ਸੱਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗਾ
ਇਹ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧੜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਛ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਸਾਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯੋਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈਗਾ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योत मुक्षी महामृतात्। ये बीज मंत्र है काल सर्प योग का, जिन्हों तुसी सुन सकते हो कि बई ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਜਾਪ। ਉਹ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਦੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜਾਪ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਹੂ ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰਾ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਯੂਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਿਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਖੇਡ ਲੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾ ਟੋਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੇਟ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਡਲੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੋਂ ਔਰ ਮੈਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ सन 1969 और जन्म स्थान है जलंधर और जन्म का टाइम है 7:20 सवेर दे। ते ये पूछते ने कि मेरा जिहड़ा पेट है वो ज़्यादातर खराब ही रहिंदा है ते मैनू किसी ने भी दस्सिया कि मेरे ते काल सर्प दोष लग्या होया, कि ये वाकई सही है या नहीं? जी बिल्कुल हरजिंदर जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਾਤਕ ਨੂੰ पेट ਦਾ ਰੋਗ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਚੜਾਣਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ। ਬਲਕਰਨ ਜੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 28/9/1983 और टाइम है जी 12:10 दोपहर दे जी। जन्म स्थान की है ना? ਡੈਲਸ। अच्छा, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਨੀਚ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਡਾਮਾਡੋਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨਾ 5.25 ਰੱਤੀ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਹੈਗਾ, ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਵਿਧੀ ਉਸ ਜਾਤਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਮ੍ਰਿਤੁੰਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ
ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ ਫਗਵਾੜਾ। ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਨੈਂਸੀ। ਔਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ 28/6/1984। ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ। ਨੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਉਪਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਤਮ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜੀਵਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਔਰ ਪਲੇਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲ ਸਰਪ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਦਿਨ ਵਾਰ ਸਭ ਸਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। जय मां। देवस्य धीमहि धियो यो